mode. And third is global configuration mode. The basic modes. Okay. There are also other modes. So first, to know these various type of modes, okay, just let's हामी के गरौँ एउटा मोडबाट अर्को मोडमा कसरी जाने भन्ने हेर्नको लागि wait okay, so we use this one. Initial configuration master, we say no. सुरुमा जुन मोड आउँछ, this mode is known as user exe mode. Okay, जुन फेजमा हामीले यहाँ जस्तै ग्रेटर देन साइन आउँछ त्यो के हो त युजर exe mode हो. त्योभन्दा अघिल्लो मोड हामी if we want to move on to another one, privilege mode, then we have to do enable. Okay, enable गरे भने we now move into this. So in this mode you see router greater than. Okay, then in this mode, privilege mode, you see router hash. Okay, and then if you यसमा जस्तै युजर मोडमा एकदम बेसिक कमान्डहरु मात्रै हुन्छ. Okay, if you see, if I want to get out, then I do disable. I am back to user exe mode. Then if I do question mark गरेपछि you see I did question mark. Okay, if you do router question mark, you see a list of commands. Okay, and here in this case, यसमा चाहिँ जस्तै you see enable, disable, disconnect, exit, logout, ping. Okay, so SSH, telnet, terminal, trace route. So एकदम basic कमान्डहरु, यति मात्रै कमान्ड हो, एकदम limited command. Okay, and basically we use enable, disable. Okay, you can use another one, other as well. So, and now if we move, हामी यदि next फेरि let's go to privilege mode, enable, and यसमा पनि question mark गरौँ. यसमा चाहिँ you see now list of commands are too many. जस्तै clock, you can configure the clock. Okay, so in this mode also you can do router. You see list of commands. Okay,
Then in this case you see clock configure terminal भयो हैन अनि there is another so other commands ping more logout erase rm setup so basically we will be also doing so पनि हामीले यहाँ युज गर्छौं okay telnet trace route VLAN writing memory writing into memory कुनै configuration गरेर नै memory मा write गर्नु पर्ने नै we use write okay त्यसरी नै जस्तै if you कहिलेकाहीँ के हुन्छ जस्तै अब त्यो command को बारेमा जान्नु पर्यो okay now let's configure one of the command called clock तर जस्तै cl मात्रै हान्यो भने it gives ambiguous command okay error जस्तै ambiguous भनेको it can have many other options जस्तै if you see here C बाट C बाट CL बाट clear पनि छ clock पनि छ so it's ambiguous okay कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्ने उलाई के भएन त confused exactly यही गर्ने भन्ने भएन so it's ambiguous so you can say CLOCK अब clock त आयो तर clock पछि के छ भन्ने थाहा भएन ओके हरेक चोटी हेर्ने कुरा नि भएन त्यही भएर clock पछि के छ भनेर थाहा पाउनको लागि you do clock then question mark it will give you a suggestion see set clock भनेर चाहिँ के गर्यो त यसले सजेसन दियो then you do set okay set गर्यो त्यसपछि again you do question mark उले hour minute second मा सेट गर्ने भनेर दियो हो and if you do 07 so you cannot if you just do 7 colon minutes now it's 10 minutes okay seconds 00 you do this incomplete command okay अझै command के भएन complete भएन but it has already said you in minutes maybe it will again do you सबै command complete भएन नि error देखाउँछ so it has to be in 00 format okay and 24 hours format so we do and then we do again question mark जस्तै incomplete भन्यो अब के बाँकी छ त नि भनेर you do question mark it says 1 to 31 day of the month and this is kun month ho you have to keep it so day of the month what's the date today 12 okay 12 and month August AUG okay still incomplete so what you do and question mark now you do year गर्ने हो 1993 देखि 2035 सम्म is 2020 okay now you don't have any errors this how यसरी चाहिँ हामीले एउटा कमान्डलाई चाहिँ के छ अगाडि अलिकति थाहा भयो भने सबै कमान्ड पुरै एकदम उसमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन you don't have to know all of them तर टेन्टेटिभ यो कमान्ड छ है भन्ने if you know it then you can find योबाटै कमान्ड के छ भनेर यसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ now you can show clock okay so this is clock command and you also saw there was one ambiguous command and अर्को भनेको incomplete command like same thing okay so clock मैले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मैले जस्तै अब डट राखेको भए colon format नमिलेको भए then it will see invalid input okay there are 3 forms okay one is ambiguous यो error आउँछ ambiguous command okay so errors जस्तै कहिलेकाहीँ incomplete command भयो भने
If there is incomplete command, then you have like ambiguous. Second is complete. Third is invalid. Okay, 3 types of command. Okay. So where हामीले के गर्दाखेरि जस्तै त्यस if we have any issues with the command, त्यसरी नै त्यो कमान्डलाई चाहिँ हेरेर we rectify it. अब हामी के गर्नु त यो privilege मोडबाट we move into another mode. Okay, third step मा हामीले अब जस्तै now let's go global configuration mode. यसमा जानको लागि we do configure terminal. Okay. योबाट हामी के हुन्छ त Oh, now you see command prompt. In this, if you do your global configuration mode मा आउन के गर्नु पर्यो? You do router hash. Now you do configure terminal and configure. Okay. Configure terminal. यो गरे भने यो राउटर के हुन्छ त राउटर have this conf config and hash. यो मोड भनेको ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड हो यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अब पासवर्डहरु गर्न सक्छौं ओके we can configure host name one host name to we can enable password there are 2 types of password third enable great you can basically जस्तै अब यो राउटरको नाम के राख्ने भनेर होस्ट नेम गर्न सक्छ अनि त्यसपछि इनेबल पासवर्ड भनेको एकदम बेसिक पासवर्ड हो इनेबल सेक्रेट भनेको इट इज encrypted password okay sir yes enable secret अनि के रे पासवर्ड encrypted भनेर दुईटा हुन्छ नि त त्यसमा दुईटा काम एउटै हुन्छ हैन जे राखे नि हुन्छ एउटै हुँदैन नि इट्स डिफरेन्ट एउटै राख्दा नि हुन्छ एउटै राख्दा नि हुन्छ कमान्ड त्यो त दुई थरीको कमान्ड हो नि त हैन र दुई थरीको कमान्ड हो जस्तै दुई थरीको कमान्ड हो दुईटा पासवर्ड हुन्छ अनि one is you can see okay एकदम बेसिक कमान्ड हो यो त बेसिक कमान्ड हो बेसिक पासवर्ड हो यो BASS बेसिक ओके बेसिक पासवर्ड हो यो चाहिँ इन्क्रिप्टेड पासवर्ड हो दुईटा पासवर्ड राख्न मिल्छ we'll see that one okay जस्तै if we have this here पहिला host name SOSTNAME okay host name I put just R1 you see the host name has changed हैन
अब जस्तै अघिसम्म राउटर थियो, अब उ गर्न पर्यो, होस्ट नेम चेन्ज गर्नु पर्यो, नाउ इज R1 config. अब यो होस्ट नेम फेरि हटाउनु पर्यो भने यु डु नो होस्ट नेम हो, यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने यु डु नो ब्याक टु राउटर. ओके, यसरी होस्ट नेम भनेको यो राउटरको नेम हो. सो होस्ट नेम R1. त्यसपछि अब इनेबल पासवर्ड. ओके, we put router R0UTER. Okay. Router, it's enable password गरियो, एउटा password, remember it. Okay, in basic we put this as a router ROUTER, and in this one we'll put ROUTER. Okay, so we do enable SECRET, enable secret. You can, it's different, ROUTER. Okay, so अब हामीले यसको हेर्न पर्यो भने you do exit, पछाडीको उसमा जानु पर्यो भने back जानु पर्यो भने we do exit. Okay, you can do either exit, then you do so running configuration. Okay, configurations, so running config or configuration, or you can just do so running config, but it has to be together. So running config. अब यसमा हेर्यो, you see two passwords, host name R1 हामीले कन्फिगर गरेको, र यसमा चाहिँ इनेबल एउटा राउटर छ, बेसिक पहिला आउने राउटर हो है, एन्ड देन सेकेन्ड पासवर्ड इज सिक्रेट चाहिँ इन्क्रिप्टेड छ, हामीले जुन ROUT3R गरेका थियौँ. आवर सेकेन्ड पासवर्ड, this one it's encrypted है, and then so running another अरु कमान्ड्सहरु जस्तै अरु अझै कन्फिगर भएको छैन, इन्टरफेस आइपी इन्टरफेस भयो, VLAN भयो, अनि लाइन एक्सिलरी, लाइन VTY. ओके, अब यो पासवर्ड उ गर्नको लागि you do disable, now you do enable. पासवर्ड मागे, पहिला हाम्रो बेसिक पासवर्ड के थियो, we put basic password. Okay, R0UTER. Okay, our second password market, encrypted password. Okay, ROUT3R. Okay, यसरी चाहिँ you see first your basic password and then encrypted password. Don't get confused. So and in this mode, so we also use in this privilege mode, we also use another command called so running config. Okay, to show details. Now let's go to configure terminal, global configuration mode. Okay, we prompt type global configuration mode मा. अब हामीले के गर्ने, जस्तै if you see here, यसको physical, यसको यो कन्फिगरेसनमा यसको दुईटा फास्ट इथरनेट 0 र 01 छ, अनि VLAN छ है यो राउटरको. इज भेरी बेसिक राउटर, दुईटा पोर्ट छ हैन. यसमा if you see here
it has got 2 ports here, you can see physically, अनि यसको त्यही दुईटा पोर्टमा यो फास्ट इथरनेट 00 र फास्ट इथरनेट 01 छ. If we want to configure this fast Ethernet 00, then from here we go to CLI, then interface, okay, fast port 0 slot, okay, port and slot. So down here, यसमा हामीले IP address दिनु पर्यो. IP address address 172.16.16.20. Subnet max 255.255.0. Okay, and जहिले पनि by default what happens, यो पोर्ट चाहिँ जहिले पनि सर्ट हुन्छ. जस्तै यसमै पनि हेर्ने हो भने if you see configure here, यहाँ पोर्ट स्ट्याटस अन छैन. ओके, if you see this one, पोर्ट स्ट्याटस अन छैन, यो पोर्ट पनि पोर्ट स्ट्याटस अन छैन. ओके, नाउ यु क्यान सी मैले अघि जुन टाइप गरेँ त्यो आइपी एड्रेस यहाँ आएर बसिसकेको छ. ओके, सो इफ आई से फ्रम CLI, no shutdown, okay, no shutdown, जहिले पनि yeah, IP address चाहिँ configure गरेपछि you have to say no shutdown to open it. Oh, fast Ethernet 00 change state to up. If you see here now, see अहिले के भयो त, यो पोर्ट आफै अन भयो. If I do shutdown from CLI, SHUT shutdown, it's gone. Okay, so you have to always turn on the port which is no shutdown. Okay, now फेरि back to global configuration mode, you do exit. Okay, अब जस्तै you can also configure VLAN. VLAN means interface VLAN 1. Okay, it's interface VLAN 1. So now VLAN 1 बाट हामीले यो मोडबाट यसमा गइसकेपछि IF means it comes interface. Okay, यहाँ config मात्रै छ, यहाँ config IF छ. So now it's interface VLAN 1 अनि यसको पनि you can now put IP address 192.168.1.255.255.255. Okay, now you say no shutdown. Okay, this is also up. अब हामी योबाट we go back गर्दाखेरि दुईटा अप्सन छ. You can either go to exit गर्दै पछाडि जान नि मिल्छ, अथवा you can just do Control Z. Okay, or you can do end, end. Exit दुईचोटि गर्न भन्दा if you do end, you go directly to privilege mode. From there now you can. Sir. Yes. तपाईले यो भर्खरै आईपी एड्रेस दिनु भएको थियो नि भिलेनमा. त्यो आईपी तपाईले के रे पहिला तपाईले त अर्को उसको भन्नाले कुन चाहिँ यसमा आईपी एड्रेस लाग्ने चाहिँ कुन आईपी एड्रेस लाग्यो त भन्न खोजेको भिलेनको नेटवर्क there are two जस्तै भिलान पनि हुन्छ
राउटरमा ओके देयर इज अल्सो VLAN इन द राउटर हो त्यो VLAN पनि कन्फिगर गर्न मिल्छ भनेर डेमोन्स्ट्रेट मात्रै गरेको हो कि अनि तपाईं जस्तो ल्यानमा पनि VLAN बनाउनुहुन्छ नि हैन ल्यानमा त VLAN बनाउनु परेन VLAN भनेको त स्विचको लागि हो कि एक्चुअली नाउ इट्स राउटर कुनै पनि स्विचलाई चाहिँ बाहिरबाट कन्फिगर गर्न पर्यो भने मैले त VLAN अप्सन भएर मैले कन्फिगर गरे हो हैन VLAN नर्मली अब राउटरहरुमा युज हुँदैन स्विचमा युज हुने हो VLAN स्विच केको लागि युज हुन्छ भन्दा VLAN जस्तै एउटा त VPN गर्दाखेरि युज हुन्छ हैन जस्तै अब स्विचले चाहिँ VLAN हेल्प गर्छ अर्को कुरा चाहिँ VLAN मा हामीले IP किन राख्छौं भन्दाखेरि जस्तै रिमोटबाट एक्सेस गर्दाखेरि त VLAN त लेयर 2 डिभाइस हो लेयर 3 हैन त्यही भएर त्यो VLAN राख्दिएपछि बाहिरबाट रिमोटबाट नि एक्सेस गर्न मिल्नको लागि मात्रै हो है ओके अनि त्यसो भए के रे तपाईले जस्तै अब तपाईले ल्यानमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईले एउटा स्विच राख्नु भयो तीनटा कम्प्युटर जोड्नु भयो भने नि तपाईले त्यसमा चाहिँ क्लास सी को के रे आईपी एड्रेस दिनु भयो रे छुट्टै एड्रेस दिनु भयो रे हैन नेटवर्कमा हैन त्यो स्विच भित्र तपाईले जस्तै अब ए कम्प्युटर ए र बी र सी छ हैन ए र बी ले चाहिँ हुन्छ छुट्टै अब ए र बी को लागि तपाईले VLAN बनाउनु हुन्छ नि त हैन ल ए र बी को लागि VLAN बनाउनु भयो भने तपाईले त्यो उसमा स्विचमा चाहिँ दिने के रे स्विचमा दिने आईपी हुन्छ नि तपाईं जस्तै त्यो कम्प्युटरलाई रेगुलर आईपी जस्तै हुन्छ नि 192.168.10. अब वान त राउटरको लागि भयो हैन 2 3 4 गरेर जानु हैन भने स्विचलाई चाहिँ तपाईले कति 5 दिनुहुन्छ नो नर्मल स्विचलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्विच नर्मली डोन्ट हैव गट आईपी स्विचलाई त आईपी चाहिदैन हो त भनेको मैले पनि सुनेको आईपी चाहिदैन भनेर तपाईले VLAN मा चाहिँ आईपी दिनुपर्छ नि त त्यही भएर कुन चाहिँ आईपी दिने हो यो कुरा राउटरको लागि तपाईले 1 नम्बरको दिनुहुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै वी क्यान गिभ जस्ट लाइक पीसी लाई दिए जस्तै आईपी वी क्यान गिभ 1 आईपी राउटरलाई चाहिँ 1.1 हुन्छ हैन उसलाई चाहिँ एउटा इन्टरफेसको एउटा आईपी दिन सकिन्छ ए भएर जस्तो तपाईले दिनु हुन्छ नि कम्प्युटर जसरी रेगुलर आईपी दिए जानु हुन्छ त्यसरी यसलाई पनि एउटा दिने हो now let's move on to see what configurations we did. I'll somehow configuration error. So what was the command? So run. You can do run. Running config like running running /config गरी यो टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ भने you can just do so run. So run. Now you have. So secret र password हाम्रो भयो, host name पनि we configured. And त्यसपछि now if you see spanning tree interface अहिले आयो हैन we have got this interface a fast ethernet 00 एउटा port configured भयो and त्यसपछि now we have also this VLAN okay VLAN पनि configure भयो and then still so there are a few things we still have to configure that is console auxiliary and VTY lines हैन जस्तै यसमा हेर्ने हो भने कन्सोल लाइन हिजो पनि मैले भनेको थिए अस्ति पनि मैले भनेको थिए कन्सोल लाइन भनेको जस्तै यो कन्सोल दिस इज लाइन कन्सोल CONSOL कन्सोल दिस वान यो चाहिँ जस्तै हामीले आफैले फिजिकली कनेक्ट गरेर कन्फिगर गर्नको लागि वी युज दिस वान ओके कन्सोल केबल भन्ने हुन्छ एकातिर सिरियल पोर्ट भएको अर्कोतिर चाहिँ नेटवर्क पोर्ट जस्तै भएको एउटा उ पाइन्छ कन्सोल केबल आउँछ नर्मली इट कम्स विथ द डिभाइस जस्तै इभन इफ यु आर युजिङ FortiGate or Cisco or any other device हैन Sophos को डिभाइस छ त्यसपछि Juniper छ there are various devices हैन तिनीहरुसँग जस्तै एउटा चाहिँ कन्सोल केबल तिनीहरुसँगै आउँछ अनि त्यसपछि this auxiliary this is used for configuring telephone line but we can also configure this one जस्तै अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ VTY line VTY yes Sagun कन्सोलमा तपाईले हुन्छ नि जस्तै स्विचमा र तपाईले आफ्नो ल्यापटप हुन्छ नि या त आफ्नो कम्प्युटर डाइरेक्ट कनेक्ट गर्ने हो डाइरेक्ट कनेक्ट गर्ने ए ओके ल
अनि त्यसपछि VTY लाइन भनेको जस्तै अब त्यसलाई रिमोट लोकेसनबाट हामीले यदि कन्फिगर गर्न पर्यो भने सो यो यिनीहरू तिनटै के हो त एक्सेस मेथड हो हैन हामीले त्यो राउटरलाई कसरी एक्सेस गर्ने हो सो एनीवन क्यान एक्सेस त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त यिनीहरूमा पासवर्ड राख्नुपर्छ सो द्याट समवन वान्ट्स टु कन्फिगर जस्तै हामीले कन्फिगर गरेर राखेका छौँ कसैले फिजिकली फेरि त्यो कन्फिगरेसन बिगार्छ कि भनेर वी हेभ टु प्रोटेक्ट इट सो टु प्रोटेक्ट द्याट वान we can put password on each of them. Okay, so to do that one you have to go into configuration mode. So you do configure, now configure terminal. So sometime okay configure matre garyo भने there is a command हो कुन configure गर्ने configuring one terminal memory or network. Now you do terminal. Okay, and by default it's terminal. So now we are in global configuration mode. अब हामी के गर्नु पर्यो त first we will configure 3 of them. Okay, it's back again. Configure terminal. Then त्यसपछि अब यो global configuration mode मा गइसकेपछि we do line console. Okay, console 0, line console 0. Now we do password. Password, and you can put anything. You can say Pokhara. AHARA. Okay, line console password. Then you do login. Okay, don't forget this one. Jaile pani you do login. Then you do exit. Similarly, if you want to put password for auxiliary, you do line AUX 0. Okay, you do password. Then you do POKHARA. Okay, now you have to do login. And you login गरिसकेपछि back to configuration mode आउनुपर्छ है नत्र you are staying in auxiliary line auxiliary. त्यही भएर यसलाई फेरि के गर्ने configuration mode मा अरु कतै जानु पर्यो भने if you have to change then you come back, you do exit. Okay, again line VTY virtual terminal. So यसको चाहिँ फेरि various there are 0 to 15. By default is 0 to 4 हो जस्तै 0 मात्रै गरे नि हुन्छ अथवा you can do from 0 to 4. So I do 0, line VTY 0, then password Nepal. Okay, then you do login. Then I can also do again exit. Now I do line VTY बाँकी रहेको instead of 1 now 1 to 0 त हामीले गर्यौं अब 1 to 15. Okay, then you do password, you do N3PAL. Okay, you have to do login. So now let's do exit. Again exit configuration. We are अहिले हामी कहाँ छौं global configuration mode मा छौं. We do exit again. Okay, now let's see what's the configuration. So running configuration CONFIG. So running config. Wait, CONFIG.
Okay, so running config. So yeah, duita password host name. We did it before in the starting. Any interface, VLAN. Now see, we have got line console 0, password, Pokhara, line auxiliary. We have got this Pokhara, line BTY, 0, 0 ko Nepal. From 1 to 4, we have Nepal, line BTY from 5 to 15, okay? It's N3PL. तर यसरी कसैले पनि राउटर एक्सेस गर्ने बित्तिकै they can see the password, हैन? कसैले एक्सेस गरेर भित्र त्यो दुईटा पासवर्ड मात्रै भइसकेपछि त they can see all these passwords. So to restrict यो पासवर्डलाई नि फेरि इन्क्रिप्ट गर्नको लागि what we can do from global configuration mode, we can encrypt these passwords. So let's again go to global configuration mode. So configure terminal. Okay. In here, we can say service. Okay. Service password. Remember this command. Okay. Password. Okay. So now again, let's go back. So running config. Okay. So here the password. Now you see, सबै password encrypt भयो है. Okay. See all these passwords. Line console को यिनीहरु सबै के भयो त? यो सबै password encrypt भयो. So now what we do? अब हामीले जस्तै उ इन्टरफेसहरु पनि कनेक्ट गर्यौं अनि त्यसपछि पासवर्डहरु पनि हामीले राख्यौं डिभाइसलाई. Now we have to अब जस्तै हामीले गरेको चीजहरु त सेभ हुँदैन हो. त्यही भएर जस्तै अब यसलाई हामीले कसरी सेभ गर्ने, कसरी डिलिट गर्ने, यो कसरी राइट गर्ने. So we looked into this one. So first we जस्तै अब दुईटा कन्फिगरेसन फाइल हुन्छ. एउटा स्टार्टअप कन्फिगरेसन हुन्छ र अर्को रनिङ कन्फिगरेसन. स्टार्टअप भनेको जुन चाहिँ इनिशियली हामीले कम्प्युटर अन गर्दाखेरि जुन कन्फिगरेसन बुट हुन्छ त्यो चाहिँ स्टार्टअप कन्फिगरेसन भयो. र हामीले जुन रन गरिरहेका छौं, जुन हामीले चेन्जेस गरिरहेका छौं, जुन कन्फिगर गरिरहेका छौं त्यसलाई चाहिँ रनिङ कन्फिगरेसन. So there are two types of configuration. If you see, let's see, so startup config. Okay. It's not present. यसमा के रहेछ त? Startup config भन्ने छँदै छैन रे. So what we can do, we can copy. Okay. Copy running config to startup config. Okay. So running config into startup config. Yes. Okay. Now if you do so startup config आयो. So if you want to erase, so you do erase start startup config. Okay. Now if you do so erase गर्नको लागि, so start startup config. Okay. Startup config is not present. भर्खर देखाएको थियो. If you erase it, you don't see it. So also if you want to so copy. Okay.
Yeah, this is how you do it. And this is the very basic or very fundamental सबैभन्दा फन्डामेन्टल कमान्ड्सहरू हो यो सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने र फन्डामेन्टल कमान्डहरू हो एन्ड इफ यु वान्ट टु राइट दिस थिङ इन्टु मेमोरी यु क्यान डु राइट WRIT राइट राइट गर्यो भने यो के गर्छ त मेमोरीमा राइट हुन्छ ओके इट्स रिटर्न इन्टु द मेमोरी नेक्स्ट टाइम यु रिबुट द राउटर देन इट विल हामीले जे कन्फिगर गर्यौँ त्यो चाहिँ आउँछ ओके एनी क्वेसन for today? Did you understand a little bit? के बुझ्नु भयो आज? Sir. Yes. यो तपाईले भर्खरै माथि छोपिएको बेसिकली हैन तपाईले स्टार्टअप कन्फिग र के रे रनिङ कन्फिग को चाहिँ तपाईले भन्नुभएको थियो नि यो यसो राउटर के रे फर्स्ट राउटरमा तपाईले चाहिँ हुन्छ नि शो स्टार्टअप कन्फिग भनेर गर्नुभयो हैन त्यो भन्दा अझै माथि जानु न तपाईले त्यो यसको इरेज स्टार्टअप कन्फिग गर्नुभएको है इरेज गरेको नि मैले अनि त्यो के रे स्टार्टअप कन्फिग को लागि चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो रे जस्तै स्टार्टअप कन्फिग त्यो त कपी गरेको हो नि जस्तै रनिङ कन्फिगरेसनलाई हैन जस्तै कपी रनिङ कन्फिग टु स्टार्टअप कन्फिग यो यो कमान्ड युज गरेको एक्चुअली इट वाज एम्प्टी स्टार्टअप कन्फिगरेसन नै थिएन राउटरमा देन वी युज दिस कमान्ड एउटा रनिङ कन्फिगरेसन हामीले अन गरिसकेपछि एउटा रनिङ कन्फिगरेसन हुन्छ यो कमान्डले एक्ज्याक्टली के गर्यो सर यसले कपी गर्यो यसले चाहिँ जस्तै दुईटा कन्फिगरेसन फाइल हुन्छ एउटा रनिङ कन्फिगरेसन हुन्छ एउटा स्टार्टअप कन्फिगरेसन हुन्छ तर यसमा चाहिँ के भइदियो स्टार्टअप कन्फिगरेसन थिएन राउटरमा है कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ यो कपी अगाडि कपी छ नि हैन कपी रनिङ कन्फिगरेसन फाइल टु स्टार्टअप कन्फिग भनेपछि अब चाहिँ दुईटै मोडमा जे रनिङ कन्फिगरेसनमा छ त्यो स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा नि हुने भयो ए रनिङमा भएको चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा गएको हो एक्ज्याक्टली किन भन्दा जस्तै रनिङ कन्फिगरेसनमा भएको चाहिँ मैले यदि राउटर रिबुट गरेँ भने त्यो हराउँछ कि सबै कन्फिगरेसन यदि त्यो स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा सेभ भएको छैन भने त्यो के हुन्छ त हराउँछ सो बेसिकली यो त के रे राउटरको के रे बेसिक फंक्सनको जस्तो भयो त बुटिङ फंक्सन भयो नि हैन हो इज बुटिङ जस्तै हामीले जस्तै ब्ल्याङ्क आउँछ नि केही पनि छैन नि हैन त्यो बुझे मैले सो एक्चुअली यही कुरा हो ल्याबमा पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भएको ल्याबहरुमा एक्ज्याक्टली यही कुराहरु बाहेक केही पनि फरक छैन ओके एन्ड प्लिज ओभरसी केही बुझ्नु भयो आज समथिङ सगुन अलि सर एउटा क्वेशन फेरि छ के रे त उसमा के तपाईले हुन्छ नि उस बनाउन नेटवर्क बनाउनु भयो हैन नेटवर्कमा तपाईले चाहिँ हुन्छ नि के रे तपाईको आईसीएमपी हरु पास हुन्छ सीडीपी पास हुन्छ डीटीपी पास हुन्छ भने नि त्यसको लागि छुट्टै कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हो र स्विचमा गरे तिनीहरु त्यसको लागि त अरु नै गर्नुपर्छ अरु कन्फिगरेसन नै छ माथि माथि ए ओके ओके बाइ जस्ट ल ओके आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल अफ यु हैन एकचोटी आफैले प्र्याक्टिस गर्ने इफ यु प्र्याक्टिस दिस 5 टाइम यु विल नो एभ्रिथिङ हो तपाईले 5 चोटी यही कुरा प्र्याक्टिस गर्नु यो गाह्रो छैन बट यु हेभ टु प्र्याक्टिस बाइ योरसेल्फ अनि त्यसपछि यु ओभरसी द ल्याब्स नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विथ द ल्याब्स हो कुनै चाहिँ फिजिबल छैन हैन राउटरसँग फिजिकली कन्सोल केबल युज गरेर कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने ल्याबहरु 3टा छ हैन तर त्यो बाहेक चाहिँ अरूहरु ल्याबहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ please try that so that it's a lot easier when you come in the next class okay azako lagi I'd like to just do this much for today because I think तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न नै आवश्यक जस्तै मैले अगाडि मात्रै बढाएर पनि I don't see any point तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरेर बुझ्नु भयो भने मात्रै अगाडि बढ्दा चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ and you have until next week तपाईहरुसँग केही टाइम छ यसमा तपाईहरुले जस्तै आज गरेका कुराहरु चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा तपाईहरुले गर्नुभयो भने definitely it will help you as well as to me. Oh, it saves our time. Okay, this much for today, and have a nice week. Okay, sir. And yes, यो कमान्डहरु के
कपी गरेर नोटप्याडमा के गरेर हामीलाई पठाइदिनु मिल्दैन? ओके, यो सबै तर यो ऊ त यहाँ आई हेभ टु टाइप इट, किन भन्दा यहाँ सबै कमान्ड बसेको छैन, गरिसकेको सबै पछाडि गइसकेको छ, उडिसकेको छ। ओके, यो CLI-मा छैन कि पुरा, CLI-मा कम्प्लिट छैन, तर के गर्ने हो भनेर चाहिँ आई क्यान सेन्ड यु। सो गिभ मी इमेल एड्रेस so that you can share with friends. What's your email? Can you provide me the email? Sharing group ko send gare bhayo sharing group. What's sharing in the त्यही उसमा chat-मा? त्यही chat-मा राख्दै? Okay sir, okay. Okay, I'll keep it in the chat, okay? Okay. So thanks for today, Sam. Thanks to everyone who have joined this meeting, and hope to meet you next week. Bye. Thank you. Okay, thank you, sir.